Indians are living longer, and the longer you live, the more the chances of you're developing heart disease. But because we live longer doesn't mean that we should succumb to the disease. The idea should be to take care of ourselves and lead a healthy lifestyle. Healthy mane shottikarer healthy. And to prevent it. So what's the point of living long if you are not going to be miserable with heart disease? So we are actually living long, so we are therefore more chances of getting heart disease as we live longer. Kintu it is very important to maintain the correct lifestyle and not go down the slippery slope of Always heart attack. In fact, there are some more causes beyond heart attack. Like there are people whom they have been not diagnosed to have associated hypertrophic cardiomyopathy, uncontrolled hypertension, and during the stress period, the patient may go into acute heart failure and die also. The patient with a diastolic heart failure is not diagnosed to have coronary artery disease. But if he is doing a vigorous exercise on a treadmill, he has not been properly worked out, he can have problems with this. And the other problem is probably arrhythmia. Arrhythmia is another problem, maybe ventricular arrhythmias happening suddenly can happen even in a normal person and they can die. And we believe most of the time that this is probably a heart attack. But if you take the history from the family also, they will say that he didn't have chest pain during this period. He had profuse sweating and then he collapsed. So this is a sign of fall of blood pressure, acute fall of blood pressure going into shock state. So these are the other things that I can imagine, but acute MI is possible in a relatively normal coronary artery. Means there can be a minor plaque, maybe 20-30%, which might have been ignored in some conventional views, but that plaque can get disrupted. So acute disruption and plaque rupture is one cause of acute heart attack. And we have seen in our angiography also, post-MI angiography, the artery looks so good, so normal, but if you look very carefully, maybe there is a plaque, little bit of 20-30%, which you have ignored and could have done a, sometimes IVUS to find out what is happening to the artery, intima. So these are the things that we sometimes need to work out. Thank you, sir. আমি পরের প্রশ্ন ডক্টর দেবার্গ ধুয়াকে জিজ্ঞেস করব যে এই যে সিচুয়েশনটার কথা বললাম, উইচ ইজ এ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন, যে আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এবং আমরা জানতে পারিনি, হঠাৎ করে আগের দিন হয়তো একটা ম্যারাথন দৌড়েছে। তো আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই 128 স্লাইস সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে কি কোনো সফট প্লাক বা তার উপরে একটা থিন প্রলেপ ও এন্ডোথেলিয়াম, এইগুলো ডায়াগনোসিস কি করা যেতে পারে, মানে অ্যাজ ফার অ্যাজ প্রেডিকশন ইজ কনসার্নড? ডেফিনেটলি সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম একটা মোডালিটি যেখানে আমরা কিছু কিছু হাই রিস্ক ইন্ডিভিজুয়ালস, মানে যাদের হাই রিস্ক অফ হার্ট অ্যাটাক চান্স বেশি আর কি, যেমন যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে হার্ট অ্যাটাক আছে মা বা বাবার দিক থেকে, বা যারা ডায়াবেটিক ইভেন আফটার 40 ইয়ার্স অফ এজ, 40 বছরের পর, আমরা বলি যে স্ক্রিন করে নিন, স্ক্রিন করে দেখে নিন। বিকজ সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রামে আপনি করোনারি আর্টারির মধ্যে কোনো প্লাক বা ব্লক জমে আছে কিনা, কোলেস্ট্রলের ব্লক জমে আছে কিনা আপনি দেখতে পারেন, যেগুলো আপনার রুটিন টেস্টে আসবে না। এটা খুব একটা মিসকনসেপশন কাজ করে যে ডাক্তারবাবু আমার ইসিজি নর্মাল, ইকো নর্মাল, টিএমটি ইজ অলমোস্ট নর্মাল, তবু কেন আমার হার্ট অ্যাটাক হলো, বা আগের দিন অবধি আমি ইকো করেছি সেটাও নর্মাল ছিল। এখানে একটা মেজর মিস্টেক হচ্ছে, অ্যাট দি পয়েন্ট অফ হার্ট অ্যাটাক আপনার এই নর্মাল জিনিসগুলো অ্যাবনর্মাল হতে শুরু করে। ইভেন ইসিজি চেঞ্জ হতেও টাইম লাগে, ইকোতে চেঞ্জ হতে আরও টাইম লাগে, ততক্ষণে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক এস্টাবলিশড বা ডেভেলপড হয়ে যায়। তো আগে থেকে ডিটেক্ট করতে গেলে প্রথম কথা জানতে হবে যে হার্ট অ্যাটাকটা হচ্ছে কেন। হার্ট অ্যাটাকটা হয় হার্টের আর্টারির মধ্যে যে কোলেস্ট্রলের ব্লকেজ থাকে, যেমন ডক্টর নায়ক বললেন, সেই ব্লকেজ রাপচার হয়ে, যেই রাপচার হলো ওখানে ব্লাডের কিছু কিছু প্লেটলেট বা অনুচক্রিকা যেগুলো বলি সেগুলো জমাট বেঁধে যায় এবং আর্টারির ফ্লোটাকে কমপ্লিটলি বা পার্শিয়ালি বন্ধ করে দেয়। এই বন্ধ হওয়ার ঘটনাটাকে আমরা বলি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, বিকজ বন্ধ হওয়ার জন্য হার্টের মাসেল ব্লাড পায় না। সো তার আগে অবধি, এই জিনিসটা হওয়ার আগে অবধি আপনার ইসিজি নর্মাল থাকতে পারে, আপনার ইকো নর্মাল থাকতে পারে, ইভেন আপনার টিএমটি নর্মাল থাকতে পারে। বিকজ টিএমটিতে আমি যে হার্ট অ্যাটাকগুলো ডায়াগনোস করার কথা বলছি সেক্ষেত্রে কিছু ফলস প্রেডিকশন আছে, কিছু ট্রু প্রেডিকশন আছে। টিএমটি পজিটিভ মানে টিএমটি খারাপ মানেই যে আপনার হার্টে ব্লকেজ আছে এটাও ভাবার কোনো কারণ নেই, আবার টিএমটি নেগেটিভ মানে যে আপনি ওকে সেটা ভাবার কারণ নেই। এটা একমাত্র জানা সম্ভব অ্যাঞ্জিওগ্রাম।
অ্যাঞ্জিওগ্রামের দুটো জিনিস আছে, যেটা ডক্টর বোস বললেন, যে একটা সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম উইচ ইজ এ নন ইনভেসিভ ওয়ে। সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে আমরা জেনে নিই যে মেজর ব্লকেজ আছে কিনা। কখনো কখনো মাইনর ব্লকেজও ধরা পড়ে সিটি স্ক্যানে। তো সেই মাইনর ব্লকেজ থেকে যাতে হার্ট অ্যাটাক না হয় তার জন্য আমাদের কিছু মেডিকেশনস আছে। সেই মেডিকেশন অ্যাট দি আর্লিয়েস্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করা উচিত, যাতে এই ব্লকেজটা বেড়ে না যায়, মানে প্লাকটার প্রোগ্রেশন না হয়। স্টিল সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রামও নর্মাল থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মানুষের খুব রেয়ারলি হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্স থাকে, বাট একটা রিঅ্যাসুরেন্স থাকে যে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম নর্মাল, মানে মোস্টলি হার্ট অ্যাটাকের হওয়ার চান্স খুব খুব কম। থ্যাংক ইউ। আমি যেহেতু এদিকে কার্ডিওলজিস্টরা আছে, আমি প্রশ্নটা ওদিক দিকেই থ্রো করছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই প্রিভেনশনের ব্যাপারটা। ডক্টর মাটিয়া, আমি আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন। আপনারা যে ভাষায় কমফোর্টেবল সে ভাষায় উত্তর করুন। বাংলায় বললে আমাদের দর্শকরা ভালো, আরও টার্গেট পপুলেশন আমাদের বাঙালি, এবং অনেকে এখানে অবাঙালি আছে যারা বাংলা বোঝে। তো প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে প্রলেপের কথা হচ্ছে, আর্টারির ধমনির ভেতরে যে একটা চর্বির প্রলেপ বা কোলেস্টেরলের যে একটা প্রলেপ তৈরি হচ্ছে, সেই প্রলেপটা ফাটা নিয়ে হচ্ছে প্রশ্ন হার্ট অ্যাটাক হবে কি হবে না। তো এর মধ্যে আপনি বলুন যে ডায়াবেটিস থাকলে একটা মানুষ, ধরুন আমার ডায়াবেটিস আছে বা অনেকের হয়তো আছে, সেই ডায়াবেটিস থাকলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কি করে বাড়ে? প্রশ্নটা যে করলেন আপনি, হার্টের ধমনী ভিতরে যে চর্বি থাকে, সেই চর্বিটা ফেটে গেলেই আমরা হার্ট অ্যাটাকের সম্মুখীন হয়। ফেটে যাওয়ার পরে সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে যায়, ব্লকেজ হয়। ব্লকেজ হওয়ার পরে যে রক্ত সাপ্লাই হওয়া উচিত সেটা বন্ধ হয়ে যায় বা কম হয়ে যায়, তার জন্য হার্ট অ্যাটাক হয়। তো এই ডায়াবেটিস থাকলে আমাদের চর্বির অসন্তুলিত হয়, রক্ততে যে চর্বি থাকে সেই চর্বি অসন্তুলিত হয়, বা ডিসলিপিডিমিয়া একটা তার শেষের দিকে আসে ডায়াবেটিস থাকার জন্য। তো ডায়াবেটিস থাকলে হার্টের যে ধমনী থাকে, ধমনীর যে এন্ডোথেলিয়াম যে লেয়ারটা থাকে, সেই লেয়ারটা খারাপ দিকে যায়, সেই লেয়ারটা অনহেলদি হয়ে যায়। অনহেলদি হওয়ার জন্য সেখানে চর্বি জমা হয় এবং পরবর্তী সময় চর্বি ফেটে সেখানে রক্ত ব্লকেজ হয়। তো ডায়াবেটিসের জন্য ডিসলিপিডিমিয়া, ডায়াবেটিসের জন্য যে এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং সেইটা খারাপ হওয়া এবং পরবর্তী সময় সেখানে চর্বি জমা হওয়া এবং সেটা ফেটে ব্লকেজ হওয়া। তো ডায়াবেটিস ডাইরেক্ট না হলেই ইনডাইরেক্টলি এই ব্লকেজের একটা কারণ হয়। আচ্ছা, নাও আই কাম টু দ্য কার্ডিয়াক সার্জনস। আই এম গোয়িং টু দ্য অ্যাডাল্ট কার্ডিয়াক সার্জনস। ডক্টর রাহুল, আপনি বলতে পারেন যে ধূমপান সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? আমরা দেখি যে আমার মনে হয় যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে স্মোকিংয়ের হ্যাবিটটা একটু বেশি, এবং দুর্গাপুরে এসে একটা জিনিস দেখলাম যে আমরা আগে যখন শহরে আমরা সকলেই প্র্যাকটিস করেছি, বাঙালি খৈনি খাচ্ছে এটা কোনোদিনও দেখিনি। এখানে এসে দেখলাম যে বাঙালিরা খুব খৈনি খাচ্ছে। তো ক্যান ইউ টেল মি যে স্মোকিং এবং টেকিং টোব্যাকো, এই দুটো জিনিস হার্ট অ্যাটাকে সঙ্গে রিলেশনশিপটা কি? টোব্যাকো মানে ধূমপান করা বা স্মোকিং করা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাকের, I would say, one of the number one risk factors for heart attack. Mane, one of the sure shot ways of reducing your chances of getting a heart attack is to stop smoking. And by smoking, I don't only mean cigarette খাওয়া বা বিড়ি খাওয়া, also প্যাসিভ স্মোকিং, মানে যদি অন্যরা কেউ সিগারেট খাচ্ছে ওই রুমের থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা জানলাগুলো খুলে দেওয়া, বা ইভেন মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিউমস ফর দ্যাট ম্যাটার, পলিউশন, মানে smoke in any form is bad for not only your lungs but also your heart. And also smoke মানে টোব্যাকোর মধ্যে যে মেন কন্টেন্ট আছে নিকোটিন যেটাকে আমরা বলি, ওটাতে কিন্তু হ্যাজ আ ভেরি হার্মফুল ইফেক্ট অন ইয়োর করোনারি আর্টারিজ অ্যাজ ওয়েল। সো মাই মেসেজ ইজ স্টপ স্মোকিং ফর আ হেলদি হার্ট। থ্যাংক ইউ। ডক্টর সঞ্জয়, তো আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব যে এই হাইপার টেনশন লোকে বলে ইজ এ সাইলেন্ট কিলার। এই হাইপার টেনশন থেকে কি করে আমরা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এবং হলে পরে তার জন্য আমাদের, বা না হওয়াতে আমরা হাইপার টেনশনের জন্য আমরা কি কি করব? আমাদের যেমন চুল পাকে তেমনি খুব কম বয়সে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে বিকজ অফ হাইপার টেনশন, এটা একটু আমাদের বুঝিয়ে বলুন।
হাইপারটেনশন, প্রথম কথা হাইপারটেনশন শব্দটা বাঙালিরা যেভাবে নেয়, অনেক সময় বলা হয় যে হাইপারটেনশন, এটা একটা ক্লিনিক্যাল টার্ম, আমাদের ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে আমরা ইউজ করি হাইপারটেনশন, সিস্টেমিক হাইপারটেনশন যেটা। কিন্তু বাঙালি পেশেন্ট এরকম অনেক সময় দেখেছি যে না না উনি একদমই হাইপারটেনসিভ নন, উনি খুব শান্ত মানুষ। মানে প্রথম কথা হচ্ছে হাইপারটেনশন শব্দটাকে ওরা অন্যভাবে নেন আমরা বাঙালিরা। হাইপারটেনশন শব্দটার মানে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটা বেশি, মানে যাদের ব্লাড প্রেশার বেশি হয় তাদেরকে আমরা ক্লিনিক্যাল টার্মে হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট বলি। তো মেইন ব্যাপার হচ্ছে প্রথমে ফ্যামিলি হিস্ট্রি দেখতে হবে, ফ্যামিলিতে কারোর কম বয়স থেকে ব্লাড প্রেশার বেশি আছে কিনা, তারা ব্লাড প্রেশার কমানোর ওষুধ নেন কিনা। সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে সেসব পেশেন্টদের বা সেসব বাড়ির লোকজনদের আগে থেকে ব্লাড প্রেশার মাপার স্ক্রিন করতে হবে। তাদের ব্লাড প্রেশার যদি বেশি থাকে 130/80 বা এরকম এর থেকে বেশি থাকে, তাহলে তাদের ব্লাড প্রেশার কমানোর ওষুধ অ্যাডমিনিস্টার করতে হবে ঠিকভাবে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু আরও উপায় আছে যেগুলো করে আমাদের দেখতে হবে যে হার্টে কতটা ক্ষতি হয়েছে ব্লাড প্রেশার বেশি থাকার ফলে, বা কতদিন ধরে ব্লাড প্রেশার বেশি ছিল। যেমন ইকো করে দেখতে হবে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়েছে কিনা, ক্রিয়েটিনিন বা মাইক্রো অ্যালবুমিন বলে কিছু টেস্ট হয় যেগুলো করে দেখতে হবে এই ব্লাড প্রেশার বেশি থাকার ফলে কিডনিতে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা, কতটা আগে থেকে কিডনির সমস্যা জানা যায় যে ব্লাড প্রেশার বেশি থাকার ফলে। মাইক্রো অ্যালবুমিন বলে একটা টেস্ট হয় যেটা করে আমরা আগে থেকে জানতে পারবো। ক্রিয়েটিনিনটা আরও অনেক পরে বাড়ে, কিন্তু মাইক্রো অ্যালবুমিন যেটা ইউরিন মাইক্রো অ্যালবুমিন টেস্ট যেটা হয় সেটা করে জানতে পারবো। তো এইসব বিভিন্ন কারণে হাইপারটেনশনটাকে বলা হয় একটা মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর ফর অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, which is a cause of heart disease, which is a cause of atherosclerotic. আইডিয়ালি কত বিপি রাখতে বলছেন আপনি? 130/80 according to JNC Joint National Commission 8, এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট লিমিটিং ফ্যাক্টর। এর থেকে বেশি হলে ডেফিনেটলি আগের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, তারপর সেই ভেবে ওষুধপত্র খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ডেফিনেটলি এটা একটা মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর, এবং যেটাকে মডিফাই করলে ওষুধ খেয়ে ডেফিনেটলি তার জন্য হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্স কম হবে। তো এবারে আমি অ্যাডাল্টদের একটু কাজ হয়ে গেল, এবার আমি যারা শিশু হৃদয় বিশেষজ্ঞ তাদেরকে ডক্টর হেমন্ত নায়ক এটা জিজ্ঞেস করব যে আমরা এই হাসপাতালে 2008 থেকে মিশন হসপিটাল যুগান্তকারীভাবে কলকাতার বাইরে আর হৃদয়ের চিকিৎসাকে একটা অন্য শিখরে পৌঁছে নিয়ে গেছে, যে আমরা আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে 4th বেস্ট কার্ডিয়াক হসপিটাল। তো সেখানে কিন্তু আমাদের পিডিয়াট্রিক যারা কার্ডিওলজিস্ট এবং কার্ডিয়াক সার্জনস আছে তাদের বিরাট বড় অবদান রয়েছে, এবং প্রায় বোধহয় 8000 পিডিয়াট্রিক ডিভাইস এনারা করে ফেলেছেন। তো আমি একটা বলবো যে এই যে এত হাই ইনসিডেন্স অফ বাচ্চাদের হৃদয় মানে জন্মগত ত্রুটি হচ্ছে, এর পেছনে কি কারণ এবং এটা কিভাবে কমানো যেতে পারে? আমি একটা খুব কঠিন প্রশ্ন আপনাকে দিলাম, কারণ অ্যাডাল্টদের যেমন নানা রকমভাবে, তাই না, মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে। হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট, হোয়াট ইজ দ্য রিজন ফর অল অফ দ্যাট? নমস্কার। দেখুন, এখন যে পিডিয়াট্রিক বাচ্চাদের যে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এটা প্রথম কথা আগে কেউ অ্যাওয়্যার ছিল না। এখন যেটা ডক্টর চ্যাটার্জি প্রথমে বললেন, সে আগে বেশি ডিটেক্ট হচ্ছে এখন পেরিফেরিতে বাচ্চাদের ডাক্তার যারা রয়েছে। এটা একটা খুব টাইমের ব্যাপার আছে, যদি ঠিক টাইমে এটা ডায়াগনোসিস করা না হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এটা মিস হয়ে যায়, আর সেই টাইমটা পেরিয়ে গেলে তখন বাচ্চাদের আর অপারেশন হতে পারে না। বড়দের ক্ষেত্রে আমরা কিছুদিন যেমন হার্ট অ্যাটাক হলো সাথে সাথে এসে পৌঁছাতে হয়, সেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এরকম আছে। কিছু কিছু হার্ট ডিজিজ আছে যেটা তাড়াতাড়ি এসে হসপিটালে পৌঁছাতে হবে। সেরকম একটা আছে যে আমরা কেন যে জিজ্ঞেস করলেন যে কারণটা কেন, এই কারণটা এখনও সায়েন্টিস্টরা খুঁজে পায়নি যে কেন হচ্ছে। আর যেটা বোঝা গেছে সেটা মোস্টলি জেনেটিক ফ্যাক্টর এখন অবধি ছিল। জেনেটিক ফ্যাক্টর জন্য, জেনেটিক মিউটেশনের জন্য হার্ট অ্যাটাকটা হার্টের বাচ্চাদের যে প্রবলেমটা হচ্ছে, কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্ট, এটা হচ্ছে। কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে যে এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক ফ্যাক্টর, যেগুলো আমাদের যেমন বললেন স্মোকিং, ডায়াবেটিস, এইগুলো মায়েদের যে অ্যালকোহল টেকিং, যে এইগুলো দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চাদের প্রবলেম শুরু করে দিচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে মায়েদের ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যদি ইনফেকশন খুব একটা হয়, যে কোনো রুবেলা ইনফেকশন হলো, কোনো ভাইরাল ইনফেকশন হলো, তখনও দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের হার্টের সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এই যে কোভিডের মহামারী গেল, কোভিডের পর অনেক আমরা দেখলাম নিওন্যাটাল যে মাল্টিসিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ অফ নিউবর্ন, MISN, যে এটাও একটা বিশাল একটা দাঁড়িয়েছে প্রবলেম হয়। আর যেটা অনেক ক্ষেত্রে মায়েরা অনেক ওষুধপত্র খায়, সেই ওষুধপত্রগুলো আমরা হয়তো
অজান্তে সেগুলো বন্ধ করলাম না, মাটা জানার আগে সে ওষুধপত্রগুলো খেয়ে চলছে, ব্লাড প্রেশার ওষুধ খাচ্ছে, এনালাপ্রিল, দেখা গেল এখানে প্রবলেম হচ্ছে। কোনো মির্গির ওষুধ খাচ্ছে, কার্বামাজেপিন, সেখানে ফেনিটয়েন, এগুলো খাচ্ছে, সেখানে বাচ্চাদের প্রবলেম শুরু হয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো ক্ষেত্রে মায়েদের ওষুধ ইনটেকটাও প্রবলেম হচ্ছে। আরেকটা যেটা আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে, যেমন আমাদের দেশে একটা অ্যানিমিয়া আর আয়রন ফলিক অ্যাসিড এটা দেয়া হয় সবাইকে। এখন রিসার্চাররা রিসার্চ করে দেখেছে, যদি আমরা ফলিক অ্যাসিড প্রোফাইল্যাক্সিস মা হওয়ার 3 মাস আগে থেকে শুরু করে দিই, তাহলে হার্ট অ্যাটাকের যে হার্টের ডিজিজ, কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের যে প্রবণতা, ওটা কাছাকাছি 50% কমে যাচ্ছে। তো এইরকম অনেকগুলো কারণ আছে। ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক, মডিফায়েবল যেগুলো হাই রিস্ক ফ্যাক্টর বললাম, এই কারণগুলো আমরা যদি খুঁজে পেতে পারি, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজকেও প্রিভেন্ট করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। আমি নেক্সট প্রশ্ন ডক্টর রাজশ্রী ঘোষকে করব। ডক্টর রাজশ্রী ঘোষ আমাদের পিডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জন। উনি একদমই অ্যাডাল্ট সার্জারি করেন না বলে, ডক্টর স্বরূপ চ্যাটার্জি অবভিয়াসলি ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট পিডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জনস ইন দ্য কান্ট্রি, কিন্তু উনি অ্যাডাল্টও করেন। তো ডক্টর রাজশ্রীকে প্রশ্ন করব যে কনস্যাঙ্গুইনাস ম্যারেজে, যেটা উনি বললেন না, কিছু কিছু আমাদের লোকেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি দেখেছি যে মানে লোকে বলেও এ কথা, এটা কিভাবে, এটা কি সত্যি কথা যে হেল্প করে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ হতে? হ্যাঁ, আমরা নমস্কার। প্রথমে আমরা যদি ইফ উই গো বাই স্ট্যাটিস্টিক্স ডেটা, পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেখানে কনস্যাঙ্গুইনিটি অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ রিলেটিভদের মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে, সেখানে ইনসিডেন্স অফ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ এবং ফর দ্যাট ম্যাটার এনি কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের প্রবণতাটা, এনি কনজেনিটাল ডিজিজ তার প্রবণতাটা বেশি থাকে। তার কারণ খতিয়ে যদি দেখা যায়, তাহলে ডক্টর হেমন্ত নায়ক যেটা বললেন যে জেনেটিক, কারণ সেই একই জিন পুলের মধ্যে ব্যাপারটা, ডিজিজটা ঘোরাফেরা করে। কাজেই স্যারের প্রশ্নটা যথার্থই যে কনস্যাঙ্গুইনাস ম্যারেজ এটা ডেফিনেটলি একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। আমি একটু ফিরে যাচ্ছি ডক্টর শ্রীকান্ত শর্মার কাছে। ডক্টর শ্রীকান্ত, ইফ ইউ আর কমফোর্টেবল ইন হিন্দি ইউ ক্যান স্পিক, এভরিবডি হিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডস হিন্দি। উনি হরিয়ানা থেকে এসছেন, আমাদের মিশন হসপিটালে দীর্ঘ অনেক দিন ধরে কার্ডিয়াক সার্জারি করছেন। মাই কোয়েশ্চেন টু ইজ যে আজকালকার যে দৈনন্দিন জীবনযাপন, বাংলায় প্রশ্ন করছি, সেখানে অনেক স্ট্রেসের একটা ব্যাপার আছে। স্ট্রেস মানে স্ট্রেস টু ইউনো আর্ন মানি, স্ট্রেস টু অ্যাচিভ দ্যাট, স্ট্রেস টু অ্যাচিভ। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার জন্য স্ট্রেসের কি অবদান আছে সেটা একটু যদি লোকেলকে বলেন। स्ट्रेस एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है आजकल हार्ट अटैक के इंसिडेंस के बढ़ने के कारण का। जो बाकी बीपी, स्मोकिंग, ये सब तो हैं ही, लेकिन साथ में अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहेगा हमेशा। उस कारण से ज़्यादा आपका हार्ट का डैमेज होगा, हार्ट की धमनियों में ज़्यादा डैमेज होगा, जिस कारण से हार्ट अटैक का इंसिडेंस, जो बाकी डॉक्टर्स ने भी बताया कि हार्ट के अंदर चर्बी फटने का इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसा हम देख रहे हैं आज की जनरेशन जो जेनजी जनरेशन है, ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, और एक्सरसाइज और खाना पीना ज़्यादा, जंक फूड, ज़ीरो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट, ये सब चीज़ें बढ़ाती है, हार्ट अटैक को बढ़ाएंगी। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है कि जो छोटी उम्र के अंदर भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है अचानक से। तो इट्स बेस्ट ऑलवेज कि एक्सरसाइज करिए, जो व्यसन है शराब पीना, धूम्रपान करना, ये सब छोड़िए, और स्ट्रेस को तो सबसे पहले आप छोड़ना होगा अगर हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम करना है तो, या उसका बचाव करना है तो। Thank you, thank you. And I mean, in this round, the last question goes to Dr. Sudipto Bhattacharya, আমাদের pediatric cardiologist. Sudipto, I will ask you this question, is that ধরুন একটা কাপল, তাদের প্রথম বাচ্চা হচ্ছে এবং 18 সপ্তাহে যে প্রিনেটাল আমরা রুটিনলি করাই একটা প্রিনেটাল একো স্ক্রিনিং, সেখানে দেখা গেল একটা খারাপ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে হোয়াট উইল বি, আপনার কি অ্যাডভাইস হবে জনগণকে যে এরকম ধরনের একটা সিচুয়েশন হলে কি করবেন? প্রথমত নমস্কার। স্যার যেটা বললেন, এখন এই যে
প্রেগনেন্ট মাদার তার মানে অ্যানোমালি স্ক্যান যেটা হয় সেটা অ্যারাউন্ড 18 to 24 উইকসের মধ্যে হয়। আর সেখানে যদি দেখা যায় যে কোনো কনজেনিটাল হার্ট লিশন মানে কোনো জন্মগত হার্টের কোনো সমস্যা পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে তার জন্য ফিটাল ইকোকার্ডিওগ্রাফি সাজেস্ট করা হয়। ফিটাল ইকোকার্ডিওগ্রাফি মানে আমরা মায়ের পেটের মধ্যে বাচ্চার হার্টের পরীক্ষা করে নিলাম। তো এই ফিটাল ইকোকার্ডিওগ্রাফি কাদের ক্ষেত্রে বলা হয় করতে? এক নম্বর তো অ্যানোমালি স্ক্যানে যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত ডক্টর নায়েক যেমন বললেন যে যে রিস্ক ফ্যাক্টরস আছে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ ডেভেলপ করার। আর তার সঙ্গে আরেকটা আমি অ্যাড করতে চাই যে মায়ের বা বাবার বা ফ্যামিলি তাদের ফ্যামিলির যদি কারুর প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ মানে আগে কারুর কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ হয়ে থাকে, তাহলে প্রবণতাটা বেড়ে যায় নর্মাল পপুলেশনের তুলনায়। তো হ্যাঁ, এখন যদি ফিটাল ইকোতে দেখা যায় যে একটা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ আছে, তাহলে তাকে আমরা ক্লাসিফাই করি যে কোনগুলো সিম্পল ডিফেক্ট, কোনগুলো কমপ্লেক্স ডিফেক্ট। সিম্পল ডিফেক্টের ক্ষেত্রে মাকে অ্যাডভাইস করা হয় টু কন্টিনিউ দ্য প্রেগনেন্সি যেমন নর্মালি, তার জন্য কিছু করার দরকার লাগে না। কিন্তু যদি কোনো কমপ্লেক্স ডিফেক্ট থাকে যেখানে আমরা জানি যে এর ন্যাচারাল হিস্ট্রি যে মানে এই রোগটা যে বাচ্চার হবে তার ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা খারাপ এবং সেই রোগটা কোনো রকমভাবেই সম্পূর্ণভাবে মানে চিকিৎসা করা সম্ভব নয় এবং আলটিমেটলি সেই রোগের ফলে বাচ্চাটি এবং তার ফ্যামিলির প্রতি একটা বার্ডেন চলে আসবে, তাহলে আমরা পেরেন্টসদের কাউন্সেল করি যে তারা কতটা রাজি আছেন প্রেগনেন্সিটা কন্টিনিউ করতে। আফটার এক্সপ্লেনিং তাদেরকে বোঝানো যে এই সব কিছু কী কী হতে পারে, কী কী রিস্ক ফ্যাক্টর, সব কিছু এক্সপ্লেন করার পর এবং তারা যদি রাজি থাকেন তাহলে আমরা প্রেগনেন্সিটা টার্মিনেশনের অ্যাডভাইস দিই ডিপেন্ডিং অন হাউ মানে এই বেবিটা অনেক সময় দেখা যায় আইভিএফ প্রেগনেন্সি, তাতে হয়তো এই বেবিটা খুবই প্রেশাস চাইল্ড, সেই ক্ষেত্রে হয়তো পেরেন্টসরা চাইবেন যে বেবিটাকে প্রেগনেন্সিটাকে কন্টিনিউ মানে কমপ্লিটলি ইউ গিভ ইট আপ টু দ্য পেরেন্টস, তারা যে ডিসিশন নেবে তার উপরে। It's up to তো আইডিয়ালি খুব খারাপ থাকলে পরে টার্মিনেট করে দেওয়াটা করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সো নাও কামিং ব্যাক, রোলিং ব্যাক টু হিয়ার, আমি ডক্টর দেবার্গ ধুয়াকে প্রশ্ন করবো একটা, যে আমরা সাধারণতভাবে এতদিন ধরে যা শুনে এসেছি যে ফ্যাট ইজ ব্যাড, এই চর্বি খাস না, এই খেলে পরে সেটা হবে, ওই খেলে পরে সেটা হবে। তো আমি ডক্টর দেবার্গকে একটা, যে লোকে বলে ডিম খেলে পরে ডিমের কুসুম খেও না, খালি সাদাটুকু খাও, এগুলোর পিছনে কতটা যৌক্তিকতা আছে? যে ইজ ফ্যাট মানে ফ্যাট ইজ রিয়েলি ব্যাড? না, এই কোশ্চেনটা বেসিক্যালি দুটো পার্টে। ফার্স্ট অফ অল, এটা একটা ক্লিয়ার স্টেটমেন্ট ফ্রম অল অফ আস যে ডিমের কুসুম হার্টের জন্য ভালো, খারাপ নয়। এটা আপনারা মাথায় রাখুন যে ডিম খেতে গেলে আমরা কুসুমটা বাদ দিয়ে খাবো, এটা একটা মিথ, এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। ডিম খেতে হলে কুসুম সমেত ডিমটা খান। ইভেন আমরা হার্টের পেশেন্টদেরও অ্যাডভাইস করি, যাদের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি হয়েছে, তারা সপ্তাহে 5টা ডিম উইথ কুসুম ইজিলি খেতে পারেন। ডিমের কুসুমে এমন কিছু কম্পোনেন্টস আছে, ভিটামিন, মিনারেলস এবং কিছু এসেন্সিয়াল ফ্যাট অর ফ্যাটি অ্যাসিডস, যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য খুব দরকারি। আর কামিং ব্যাক টু দ্য ফ্যাট পোর্শন অফ দ্য কোশ্চেন, যে ফ্যাট খারাপ কিনা, ফার্স্ট অফ অল একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে দুটো খাবার আমাদের হার্টের ডিজিজ আটকানোর জন্য কম খাওয়া উচিত। নাম্বার 1 ইজ রিফাইন্ড সুগার, নট ফ্যাট। নাম্বার 2 ইজ রেড মিট। এই দুটো নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই। এই যে কথাটা আমি বলছি, এর পেছনে 10 বছর 20 বছরের কিছু কিছু ট্রায়াল, র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল, কিছু স্টাডি, অনেক কিছু গবেষণার পর মেডিকেল সায়েন্স এটা বলছে আপনাদের, এটা জেনে রাখুন যে চিনি মিষ্টি বা রিফাইন্ড সুগার, এনি ফর্ম অফ রিফাইন্ড সুগার ইজ ব্যাড ফর হার্ট, অ্যান্ড দি আদার থিং উইচ ইজ ব্যাড অর ইভেন ওয়ার্স ফর হার্ট ইজ রেড মিট। এ নিয়ে কোনো ডাউট নেই, বাট এর মধ্যে কিন্তু ফ্যাট কথাটা নেই। ফ্যাটের মধ্যে আমরা কমনলি কি ইনটেক করি? আমরা তেল, বিভিন্ন রকমের তেল আমরা খাই বা ঘি খাই। তো তেল নিয়ে একটা কনসেপশন যেটা ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত, যে দেখুন আমরা হার্টের জন্য যে তেলগুলো কমনলি ভাবি যে ভালো, সানফ্লাওয়ার, স্যাফ্লাওয়ার, এই অয়েলগুলো হার্টের জন্য ভালো, বাট সর্ষের তেল খারাপ, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। এখন বলা হচ্ছে, বা আপনাদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন আপনাদের মা বা ঠাকুমারা কি বলতেন, যে সর্ষের তেল হার্টের জন্য ভালো, সর্ষের তেল খা। এটা কিন্তু একটা ট্রুথ যে সর্ষের তেলের যে গুণাগুণ
সেটা হায়ার টেম্পারেচারেও মেনটেন হয়। আমরা বাঙালিরা বা আমরা ভারতীয়রা একটু ডিপ ফ্রাই করে খেতে ভালোবাসি, মানে আমরা ভাজাভুজি খেতে ভালোবাসি। এই ভাজাভুজি করতে গেলে আমাদের যে টেম্পারেচার রিচ করি রান্নার, সেই টেম্পারেচারে সর্ষের তেল স্টেবল থাকে, সর্ষের তেল খারাপ হয়ে যায় না। সর্ষের তেলের বার্নিং পয়েন্ট সামথিং অ্যারাউন্ড 450 to 460 ফারেনহাইট, হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 250 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সর্ষের তেল, রাইস ব্রান অয়েল, অলিভ অয়েল, এই তিনটে তেল এই টেম্পারেচার মানে এই ডিপ ফ্রাইং সহ্য করতে পারে। বাট সানফ্লাওয়ার, স্যাফ্লাওয়ার এগুলোও ভালো অয়েল, কিন্তু আপনি যদি এদেরকে ডিপ ফ্রাই করে খেতে ভালোবাসেন সেই ক্ষেত্রে এই তেলগুলো ডিনেচার্ড হয়ে যায়। ডিনেচার্ড মিনস এই তেলগুলো কম্পোনেন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডটা বেড়ে যায়। এই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি হার্টের জন্য খুব খারাপ। অন দ্য কন্ট্রারি, যেটা মিসকনসেপশন আছে যে ঘি খারাপ হার্টের জন্য, এটা কিন্তু একদমই নয়। ঘি ভালো, কারেক্ট, ঘি খুবই ভালো। আপনার যদি কোনো তেল বারবার ইউজ করতে হয় সেটা আরও খারাপ। আপনি দেখেছেন যে আমরা যেগুলো বাইরে জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খাই, একই তেল বারবার রিউজ করা হয়। এবং কোন তেল ইউজ করা হয়? ভেজিটেবল অয়েলস লাইক ডালডা, বনস্পতি, এগুলো কিন্তু সর্ষের তেল, ঘি এর থেকে হাজার হাজার গুণ খারাপ। এবং আপনি যে রান্নাটা করছেন বা বাইরে যে রান্নাটা করা হচ্ছে, একই তেল পুড়িয়ে পুড়িয়ে বারবার ওর মধ্যেই ভাজাভুজি করা হচ্ছে, তার মধ্যেও ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই তেলটা খারাপ। আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে কোন তেল আমি ইউজ করব, কোন তেল আমরা কত মাত্রায় খেতে পারি এবং কোন তেল কোন রান্নার জন্য উপযুক্ত। আর ফ্যাট কিন্তু শরীরের জন্য একটা মানে খুবই এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট। এটা আমাদের অনেক কিছু ডেভেলপমেন্টে লাগে। সুতরাং ফ্যাট খাবো না, ফ্যাট খারাপ, এটা একেবারেই বাজে কনসেপ্ট। তার থেকে আপনারা রিফাইন্ড সুগার কমান, কার্বোহাইড্রেট ইনটেক কম করুন, উইচ ইজ ইভেন ওয়ার্স। The next প্রশ্ন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর এনলাইটেনিং আস, এই যে ফ্যাট ইজ নট ব্যাড, এটা মনে রাখতে হবে, এবং ঘি খাওয়া ভালো। তাই বলে যে আমি অনেক সময় বলি যে ঘি খাওয়া ভালো বলে ডাব্বা ডাব্বা ঘি নয়, পরিমিত পরিমাণে ঘি খাওয়াটা ইজ নট ব্যাড। তো ডক্টর শ্রীরূপ চ্যাটার্জি আমাদের মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিনিয়র সার্জনস, কিন্তু ভীষণ ফিট। 71 বছর বয়সেও পাহাড় চড়ে এলেন কিছুদিন আগে 22,000 ফুট ওপরে। তো আমি ওনার সঙ্গে আজকে লাস্ট 27 বছর ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একসঙ্গে আমরা কাজ করছি। তো ওনাকে আমি দেখেছি যে নিয়মিতভাবে যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম এগুলো এবং খাদ্যাভ্যাস মেনটেন করে আজকে এই শরীর উনি রেখেছেন। ওনার কি ডিপ সিক্রেটস আছে, এগুলো যদি শেয়ার করেন তাহলে পরে আই থিঙ্ক আমাদের যারা ভিউয়ার আছে ওনারা জানতে পারবেন যে উনি যেমন বিকেল 6টার পরে কিছু খাচ্ছেন না, সকাল একটু এগুলো বলুন সকলকে, যে এভরিবডি নোজ অ্যাবাউট ইট। There are no deep secrets. These are old, tried and tested. Nothing is new in anything. এখন মডার্ন এতে হঠাৎ আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন বা কোন এক অ্যাসোসিয়েশন বিরাট একটা এক করে এসে বলবে দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ প্লেন্টি অফ ফ্রেশ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস। আরে বাবা, 3000 বছর ধরে সেই অ্যাডভাইসই তো সবাইকে দিয়ে যাচ্ছে। আমি ছোটোবেলা থেকে সেই অ্যাডভাইস শুনে আসছি, হ্যাভ প্লেন্টি অফ ফ্রেশ ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবলস, have everything in eating. Diet is one of the main risk factors of modern heart disease. So the main thing is পরিমিত ভাবে যে কথাটা, everything should be in a Moderation. pure balanced method. There are no এইটা করা উচিত, এটা খারাপ, ওইটা খারাপ, এটা রয়েছে, ফ্যাট খাবে না, এই খাবে না, whatever it is has to be really balanced. And as our diet has gone is going bad partly because of marketing things of junk food. So if you resist that, so basically I actually আমার নিজের secrets I tend to eat, but not sometimes I splurge. Kintu in general I try to keep my food intake, my calorie intake within reasonable limits, try to exercise as much as I can, and yes, yoga and pranayam, it's universally known, we have known for many millennium that yoga and pranayam is good for health, and it is good for stress relief. Mental kotha chhedei dao, we are not going into that,
But for cardiac, pure hearter diseases jonne yoga and pranayam is a very good preventative and even secondary prevention. That is one of the reasons that our hospital is one of the very few, if the only hospital which has an absolute yoga program for all our patients. So yoga and pranayam are definitely, with one caveat, which I firmly believe in, that yoga and pranayam should be learnt from a trusted master. This fly-by-nights bit of yoga from this TV show, that TV show, I think you have to be very careful. Otherwise, lead healthy lifestyle. This healthy lifestyle is as old as the hills. There are no new secrets. What about this thing that you practice of having very light dinners? How does it help heart health? I think that is a personal choice. There is a lot of cultures in India which says that you not eat after sunset. So that is a personal choice. It's not something that I would ask anybody and everybody to do. I think overall you have just general principles in mind. I follow certain things that I try not to eat after, but even then I break that rule every so often and enjoy a hearty evening meal at a party. But that is my personal choice. But I think the main thing is moderation in food, moderation intake. You have to realize that we come from a culture where the vast majority, and even now, is to spend 5,000, 6,000 calories in the fields. But we know that we hardly spend more than 2,000 calories. So our food intake should definitely be less than that or about that to have to balance. And if we are slightly overweight, we must try to reduce the calories. So one of the ways of reducing calories is to reduce the number of meals. But that is a personal choice. That is not something that I would tell everybody and anybody to do. But because we are not expending calories, it's simple arithmetic. We really have to. I'm not going to tell the person who is working in the fields and actually spends 4, 5, 6,000 calories to earn his daily bread. Are baba, eta khao na, eta khao na, shabdhane khao, eta khao na. In fact, on the contrary, I would say that you have to eat more so that you don't get weak. But otherwise, there are actually no secrets. Okay, so my next question to Dr. Shrikant, in the various forms of exercise that people do, যে নানা রকমভাবে এক্সারসাইজ করছে, কেউ ওজন তুলছে, কেউ ডন বৈঠক মারছে, কেউ হয়তো কার্ডিয়াক এক্সারসাইজ করছে, which exercise you think is healthy for the heart? कोई स्पेसिफिक ऐसे एक्सरसाइज है नहीं कि जो कि सिर्फ दंड बैठक मारना या उठक बैठक करना यही सब है. एक्सरसाइज के 3 कंपोनेंट्स हैं जो हर एक को फॉलो करने चाहिए, जिसमें से एक है कार्डियो, तेज हाथा चला करना, थोड़ा सा माइल्ड जॉगिंग जिसमें हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, ये ज़रूर करना चाहिए आपकी हार्ट की अच्छी हेल्थ के लिए. बॉडी की मसल्स को स्ट्रेचिंग करना चाहिए ताकि जो आपके खून की धमनियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स में खून सप्लाई कर सके, वो रिलैक्स हो सके. और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो उठा बैठ करना, ये भी एक ज़रूरी कंपोनेंट है हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करके हम ज़्यादा जल्दी शुगर को और लिपिड को जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं. लेकिन साथ साथ कार्डियो एरोबिक्स जिसे कहते हैं और स्ट्रेचिंग ज़रूर ऐड करना चाहिए. बहुत स्टडीज़ यूरोप में स्टडीज़ हैं जो 10-10-10 प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, जिसमें 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 10 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज और 10 मिनट कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए. और हम भारत से बिलोंग करते हैं तो सूर्य नमस्कार हमारे भारत में प्राचीन रूप से सबसे फेमस योगा है. वो तीनों कंपोनेंट ऑफ एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करता है, तो वो ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में उसको ज़रूर ऐड करना चाहिए. थैंक यू. तो अभी हम लोग वो प्रिवेंशन वाली बात में वी आर स्टॉपिंग नाउ. हम लोग बोल रहे हैं कि हाउ डू यू डायग्नोज हार्ट अटैक. डॉक्टर माटिया, आई वुड आस्क यू, যে হঠাৎ করে একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, সেই মানুষটা
জানবে কি করে? অনেক সময় তো আজকাল বোঝায়, বলে যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বুঝিনি, কিন্তু এসে দেখলাম যে ইকোকার্ডিওগ্রামে বিরাট বড় ইনফাক্ট হয়ে গেছে, পাম্পিং কমে গেছে। সে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, মানুষ একটা বাড়িতে বসে ঘুমিয়ে আছে বা খাওয়া দাওয়া করছে, সে জানবে কি করে? একটা তো সবাইকে জানতে হবে কি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ কি, সিমটমস কি। সিমটমসটা জানা বহুতই জরুরি। যে বুকে ব্যথা, বুকের মাঝে ব্যথা, আর সেই ব্যথাটা শলজার দিকে, হাতের দিকে, জোর দিকে বা পিছনে যাওয়া, আর সেই ব্যথাটা পরসিস্ট করা 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট, এমনি এটা নয় কি আধেক মিনিট ব্যথা হলো ঠিক হয়ে গেল, ছুঁচির ফুলা মতো ব্যথা হলো ঠিক হয়ে গেল, সেটা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ নয়। persistent chest pain, mainly middle of the chest, radiating to the shoulders, arm, jaws, and persisting for 10-15 minutes. তার সাথে perspiration, sweating হওয়া, কার নজিয়া টেন্ডেন্সি, বমির টেন্ডেন্সি হয়, বমি হতে পারে, মাথা ঘুরাতে পারে, এসে অ্যাসোসিয়েটেড লক্ষণ থাকতে পারে। লক্ষণ জানাটা মুখ্য দরকার। লক্ষণ জানার পরে মাঝে মাঝে এমন হয় কি উপর দিকে যে পেট আছে, পেটের ব্যথা, বহু সময় এটাকে আমরা মিসডায়াগনোজ করি বা আমরা ভেবে নিই কি এটা গ্যাসের ব্যথা, গ্যাসের ওষুধ খেয়ে নিল, বসে থাকলো বাড়িতেই, আর দেখা গেল কি একটা বড় হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। তো একটা লক্ষণ জানা, তারপরে ইমিডিয়েটলি আমাকে কাছাকাছি কেউ যদি ডক্টর আছে তার সাহায্য নেওয়া। যদি কোনো হসপিটাল, নার্সিংহোম আছে সেখানে গিয়ে একটা হার্টের ইসিজি করা। ইসিজিতে মুখ্যত সব প্রকার হার্টের যে অ্যাটাকের যে লক্ষণগুলো পাওয়া যায়, তো ইসিজি চেঞ্জেস সেটাতে বোঝা যাবে কি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি না। তার সাথে সাথে কিছু টেস্ট আছে, কার্ডিয়াক এনজাইমস টেস্ট আছে, এনজাইম টেস্ট করে বোঝা যাবে কি হার্ট অ্যাটাকটা কী মতো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তারপরে আছে ইকোকার্ডিওগ্রাফি, তারপরে ফার্দার আনজিওগ্রাফি করে আমরা দেখতে পারি, বুঝতে পারি কি ব্লকেজটা কোথায় আছে, কতভাবে আছে, কতটা ধমনী ইনভলভ আছে, এসব নিয়ে আমরা একটা ডায়াগনোসিস করতে পারি। তো মুখ্যত পেশেন্টের দিক থেকে যদি আমি চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে তাকে জানতে হবে, সে জ্ঞানটা নিতে হবে কি লক্ষণটা কি, এই লক্ষণ উপরে বেশ করে লেট না করে ইমিডিয়েটলি ডাক্তার কাছে যাওয়া। সেখানে যাওয়ার পরে ডাক্তার যে টেস্টগুলো করাবে, ইমিডিয়েটলি প্রিলিমিনারি টেস্ট, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, কার্ডিয়াক এনজাইম টেস্ট, তারপরে ফার্দার যদি দরকার হয় অ্যাঞ্জিওগ্রাফি টেস্ট, এসব করে বোঝা যাবে হার্ট অ্যাটাকটা হয়েছে কিনা, কিভাবে হয়েছে, কতটা হয়েছে। এখানে আমার একটু ভিন্ন মত আছে, যে আমার মনে হয় ইসিজি, ইকো আর এইসব করতে করতে যে সময়টা নষ্ট হবে, সে সময়টা নষ্ট না করে আমার মনে হয় সেই রুগীকে যখন সে বুঝতে পারছে তার হার্ট অ্যাটাক হতে চলেছে, বা আমি অনেক সময় লোকের কাছে বলি, আই হোপ ইউ উইল এগ্রি উইথ মি, যে একটা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট জলে গুলে যদি সে খেয়ে নেয়, তাহলে হার্ট অ্যাটাক থেকে মৃত্যুর সম্ভাবনা 40% কমে যায় বলে আমার ধারণা। এবং সে এদিক ওদিক না ঘুরে সোজা এমন একটা হাসপাতালে চলে যাবে যেখানে এই সব জিনিসগুলো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। এবং দরকার হলে পরে আপনারা তো যেগুলো বলেন, এবার ডক্টর নায়েককে বলবো যে আপনার কি ধারণা এই সময়টার কীভাবে করা উচিত। অ্যাকিউট এমআই যেটা ডক্টর মাটিয়া ঠিকই বলেছেন, যে আমাদের পেশেন্টগুলোকে অ্যাওয়্যার হতে হবে যে আমাদের চেস্ট পেন শুরু হয়েছে ইন দি এজ গ্রুপ অফ সে অ্যাবাউট 35-40 বিয়ন্ড। I mean, younger people have pain in different parts of the chest. সেটা অনেক সময় আমরা দেখেছি ওদের পেনটা এটিপিক্যাল পেন, ইটস নট এ ভেরি ক্লাসিক্যাল পেন, যেটা ডক্টর মাটিয়া বললেন। দুটো ক্যারেক্টার দেখতে হবে পেনের। পেনটা হচ্ছে ক্লাসিক্যালি মিডল অফ দি চেস্ট অ্যান্ড টুয়ার্ডস দি arms, and that is a very very sharp compressive feeling with a lot of discomfort and associated with sweating. এইটা যদি চলছে beyond 5-10 minutes, then you are probably in a heart attack. So these two symptoms one should be remembering: chest pain radiating to the arms and persisting for more than 10 minutes, ঘামও দেয় বোধহয় with sweating. তো এটা একটা জিনিস মনে রাখলে হবে। বাকি অনেক এটিপিক্যাল সিমটমস আছে যেগুলো হয় গ্যাসের, sometimes patient gets vomiting, sometimes there is neck pain, there is jaw pain. These are not common, so we can remember middle of the chest and then arm pain. এটা হলো নাম্বার 1। তো এই পেন হওয়ার সাথে সাথে পেশেন্টকে either he'll have to rush to a hospital, nearby hospital, where these facilities are available for
treatment of acute heart attack, where the treatment can be done within half an hour, 1 hour, and your artery is recanalized, reopened, and the damage is minimum. We have seen patients who have been treated within 2 to 4 hours, and the left ventricular function remains normal. So যেটাকে আপনারা গোল্ডেন আওয়ার বলেন, তাই তো? yeah. So if a hospital also, there is a it is a district headquarter hospital where there is no facility, they can thrombolize these patients. Thrombolysis মানে হচ্ছে যে ওদেরকে ইনজেকশন দিয়ে ওই ব্লাড ক্লটটাকে ডিজলভ করে দেওয়ার চেষ্টা। এখন ভালো ভালো মেডিসিনস এসছে যেগুলোতে প্রায় 50 to 60% সাকসেস আছে, থ্রম্বোলাইসিস হয়ে যাবে। আর করে দেওয়ার পরে ওই হসপিটাল থেকে পেশেন্টকে আবার এটা টার্সিয়ারি সেন্টারে পাঠিয়ে দিতে হবে, যেখানে এইগুলো আবার এনজিওগ্রাফি টেস্ট করে দেখা যেতে পারে। সো ইনিशियल थिंग इज टू नो दैट यू हैव हार्ट अटैक। डोंट से कि वही वो ठीक है 2 दिन और देख लेते हैं क्या हो रहा है, देख लेते हैं गैस हो रहा है, 2 दिन दवाई खा लेते हैं। दिस इज अ वेरी बैड दिस थिंग। यू एटलीस्ट गो एंड डू अ ECG wherever it is possible. And nowadays we are available, hospital has number, you can even send your ECG to us by numbers hospital provides, and we can see your ECG and advise whether you can take a rest at home or you have to come to the hospital. So this tele type of treatment is now available with most of the hospitals. থ্যাংক ইউ, দিস ইজ গ্রেট ইনসাইট। আমি ডক্টর রাহুল বোসকে একটা প্রশ্ন করব যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা দেখতাম যে মহিলাদের সংখ্যা যারা হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আসছে তাদের সংখ্যা অনেক কম ছিল, এবং কিছুদিন আগে গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে বাড়তে এমন একটা জায়গায় এসে গেছে যেখানে women are equal to, you know, as far as incidence of heart attack is concerned, এবং so much so যে women in red বলে একটা প্রোগ্রাম এসেছিল। তো আপনার কি মনে হয় যে এই যে মহিলাদের বেশি করে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে তার প্রধান কারণটা কি? See, first and foremost, I believe women are somewhat protected. I would not say completely protected, but somewhat protected from having heart attacks until they attain menopause because of the effects of estrogen. But most of the women who come to us with heart attacks or with triple vessel disease, they are all mostly of the postmenopausal age group, and definitely those reasons, the increasing incidence of women coming with heart disease is definitely lifestyle related, because women nowadays have started smoking more, and in generally they've started taking more stress in life. So Shirokom, I guess these are the only reasons. Apart from that, I cannot think of anything else. ঠিক है। সো কামিং ব্যাক টু দ্য ট্রিটমেন্ট পার্ট, আমি ডক্টর ধোঁয়াকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব যে এই যে নানা রকম ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে ফর ট্রিটমেন্ট অফ ডায়াগনোসিস হলো অ্যাঞ্জিওগ্রাম ট্যাঞ্জিওগ্রাম করে যে ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ আছে, এবারে ধরুন নানা রকম মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট বলে একটা বস্তু আছে, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা স্টেন্ট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার একটা উপায় আছে, আরেকটা উপায় আছে বাইপাস সার্জারি করার। তো এখন আমার প্রশ্ন আপনাকে, যে আমার একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে ব্লক দেখলেই এক্ষুনি প্লাস্টিক করে দাও বা এক্ষুনি বাইপাস সার্জারি করে দাও, এমন একটা প্রবণতা কর্পোরেট হসপিটালগুলোতে থাকে, কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে ওষুধের দ্বারা ট্রিটমেন্টের কি কি জায়গা আছে এবং সেই জায়গাগুলোকে আমরা সব জায়গায় ঠিকমতো করে আমরা হারভেস্ট করছি কিনা? তো সেই সম্বন্ধে আমাদের একটু আলোকপাত করুন, আমাদের দর্শকরা জানতে চাইবে, কারণ ওদেরকেও বলানোর দরকার আছে যে ইউনো টু টেক আ সেকেন্ড ওপিনিয়ন অর হোয়াট এভার। বলুন। দেখুন, দু ধরনের পেশেন্ট আমরা ইউজুয়ালি পাই। যে এক ধরনের পেশেন্ট যারা বুকে ব্যথা নিয়ে আমাদের এমার্জেন্সিতে এসছেন, যাদেরকে আমরা বলি যে অ্যাকিউট হার্ট অ্যাটাক বা অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, এই ধরনের পেশেন্ট পাই। আর আরেক ধরনের পেশেন্ট হচ্ছে যাদের হাঁটতে গেলে বুকে ব্যথা হয়, ভারী কাজ করতে গেলে বা সিঁড়িতে উঠতে গেলে বুকে ব্যথা হয়, এদেরকে বলা হয় ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম। আর এই দু ধরনের পেশেন্টদের মধ্যে এমার্জেন্সিতে যারা চেস্ট পেন নিয়ে আসেন অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম মানে গ্রুপ 1, তাদের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা উচিত, এবং অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে যদি ব্লকেজ পাওয়া যায়, অনগোয়িং চেস্ট পেন হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে দেওয়া উচিত। এবং এটা ছাড়াও যেটা আরেকটা টেকনিক আছে, সেটা হচ্ছে ট্রিপল ভেসেল ডিজিজ, যেক্ষেত্রে পেশেন্টের 3টে শিরায় ব্লকেজ আছে, অথবা পেশেন্ট ডায়াবেটিক এবং যে ব্লকেজগুলো ডিফিউজ মানে পুরো শিরা জুড়ে আছে, সেই ক্ষেত্রে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির থেকে বাইপাস সার্জারি করে নেওয়াটা বেটার। তো এই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি যে অপারেশনগুলো বা যে প্রসিডিওরগুলো আমরা ডিসকাস করতে চলেছি, সেইগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চেস্ট পেন অ্যাকিউট মানে যারা বুকে ব্যথা নিয়ে এসছে, অনগোয়িং চেস্ট পেন হচ্ছে তাদের জন্য। আরেকটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট যারা হাঁটতে গেলে বুকে ব্যথা হয়,
তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে অবশ্যই মেডিসিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা উচিত, এবং মেডিসিন দিয়ে যদি দেখা যায় যে যাদের ব্যথা একদমই নেই অ্যান্ড দে আর লিভিং এ গুড লাইফ উইথ মেডিকেশনস, তো সেই ক্ষেত্রে সেই ব্লকেজ দেখা মাত্রই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে দেবো বা বাইপাস সার্জারি করে বুক কেটে ইয়ে করে দেবো, সে তার কোনো জাস্টিফিকেশন নেই, সেটা একদমই দরকার নেই। সেই পেশেন্টগুলো দেখা গেছে স্টাডিতে, যদি আমি মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট করে রাখি এবং একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টকে ওই পেশেন্টদেরই বাইপাস সার্জারি করি, আলটিমেটলি তাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি সেম থাকছে। শুধুমাত্র যাদের মেডিসিনে চেস্ট পেন কন্ট্রোল হচ্ছে না বাইপাস করার পর বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার পর চেস্ট পেনটা চলে যাচ্ছে, এটাই বেনিফিট যাদের ক্রনিক করোনারি সিনড্রোম আছে। বাট এটা মানে এটা আপনারা ভেবে নেবেন না যে যাদের বুকে ব্যথা নিয়ে এমার্জেন্সিতে এসেছেন তাদের জন্য মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, তাদের জন্য অবশ্যই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা উচিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দুর্দান্ত বলেছেন আপনি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আমি ডক্টর স্বরূপ চাজিকে একটা প্রশ্ন করব। উনি আমাদের মধ্যে সবথেকে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ক্যারিয়ার শুরু করেছেন ভারতবর্ষে 1989-এ, যখন বোধহয় আমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে যাদের জন্ম হয়নি। তো আপনাকে একটাই প্রশ্ন করব যে এই যে দীর্ঘদিন আপনার যে পথ চলা, তাতে করে হার্টের চিকিৎসা তখন আর হার্টের চিকিৎসা এখন এর মানে একটা জাস্ট সেলিয়েন্ট পয়েন্ট, স্যার, হোয়াট ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স অ্যান্ড ইজ দ্য চেঞ্জ ফর দ্য বেটার? হ্যাঁ, in 1989 হার্ট ডিজিজ, হার্ট সার্জারির কথাই বলছি, আর ইনক্লুডিং অ্যাডভান্সড ইনভেসিভ কার্ডিওলজি দুটোই একসাথেই প্রোগ্রেস করেছে। বলবো ওয়াজ ইন ইটস ইনফ্যান্সি ইন ইন্ডিয়া। হার্ট অপারেশন যে হতো না তা নয়, ভালোই হতো, অনেক বড় বড় ভালো ভালো সেন্টার আছে, অনেক সিনিয়র, আমার থেকে সিনিয়র অনেকজন ভালো সার্জন ছিলেন, খুব গ্রেট ওয়ার্ক করেছেন টু lay the foundation of cardiac surgery. But overall, the number of patients treated or number of quality centers in the country খুবই কম ছিল। আর এই প্রোগ্রেস হয়েছে in the past 3.5 decades, যে এখন the number of centers has increased exponentially. Number of surgeons, number of interventional cardiologists. আগে কার্ডিওলজিস্ট ছিল, এক দু চারটে ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিত, বাট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি আর cardiac surgery, be it adult cardiac surgery or pediatric cardiac surgery, the numbers were small and the centers were small and the number of doctors who were practicing them was small. Sheita has gone up tremendously. As a result, a large section of the population in India is actually getting the treatment, the invasive treatment that is required. As important, if not more important, the quality of cardiac care in India actually is now, without doubt, এটা just একটা jingoistic একটা Indian Mera Bharat Mahan chauvinism নয়, but it is an objective assessment that the quality of cardiac care in India is now as good as anywhere in the world. এটা আমাদের একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ছিল, এখনও কিছু কিছু জায়গায় আছে, আরে বিদেশে ভালো ট্রিটমেন্ট হয়। এখন সেটা এককালে নিশ্চয়ই সত্যি ছিল যে we were little behind in many things, কিন্তু এখন যেমন আমাদের চন্দ্রায়ন 3 আর বিক্রম চলে যাচ্ছে, তো over a period of time আমাদের কোয়ালিটি অফ কার্ডিয়াক কেয়ার ইন ইন্ডিয়া, এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি, is as good as anywhere in the world. And as I said, এটা just একটা এমনি chauvinism নয়, এটা is an objective assessment. কোথায় এখনো আমরা পিছু পাও, অনেকটা প্রোগ্রেস করেছি, কিন্তু এখনও সেটা হচ্ছে দি এক্সটেন্ট
যেটা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে না। আগে তো বটেই, আর এখনও to greater extent the cardiac surgical centers are in the big cities, বিশেষ করে মেট্রোপলিটন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আরও ছোট শহরে, যেমন আমাদের দুর্গাপুরে এবং নানান জায়গায় ছোট শহরে হাই কোয়ালিটি সেন্টার্স এখন হচ্ছে, বাট উই হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো। আমার মনে হয় কোয়ালিটিটা আমরা এখন অ্যাসপায়ার করেছি, উই হ্যাভ রিচ দ্য টপ কোয়ালিটি। অফকোর্স উই ক্যান অলওয়েজ ইমপ্রুভ আওয়ার কোয়ালিটি, কিন্তু ওয়ে উই হ্যাভ টু গো, ফর এক্সাম্পল when I started at a rough statistics, they are not necessarily extremely accurate, ধরো 5% of the people who needed interventional treatment, be it angioplasty or surgery or be it of congenital or adults, maybe 3 to 5, less than 5% were getting. এতদিনে আমরা কিন্তু অনেকটা এগিয়েছি, but still it is only about 30 to 40%. So imagine how much we have to go. To do this, we have to ensure that more centers build up. We have come a long way, কিন্তু আরো অনেক দূর আমাদের যেতে হবে কারেক্ট to ensure that the treatment that is available to us, the knowledge and the skill and is available to us, but it must spread to the peripheries, and especially to the peripheries outside of the big cities. That should be our aim, and we have come a long way, and we are still should continue on that way. সেই আর কি দুটো পায়ের উপরে আমাদের হেলথ কেয়ারটা পড়ে আছে, একটা হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি আর একটা হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবিলিটি। অ্যাক্সেসিবিলিটি যেটা উনি বললেন যে আগে খালি বড় শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এখন এটা অনেক ছোট ছোট শহরেও হচ্ছে। আর অ্যাফোর্ডেবিলিটি মানে হচ্ছে যে অনেক গভর্নমেন্ট স্কিমস এসে গেছে, যারা আগে এই ট্রিটমেন্টটা নিতে সাহায্য পেত না, এখন সেই লোকেরা কিন্তু এই স্কিমের সাহায্যে নানা রকমভাবে সাহায্য নিতে পারছে। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ডক্টর সঞ্জয়, এই যে আমরা বলছিলাম যে এমার্জেন্সিতে হঠাৎ বুকে ব্যথা নিয়ে পেশেন্ট আসা, এর মধ্যে হার্ট অ্যাটাক যেমন একটা ব্যাপার, তেমনি অনেক জায়গায় এটা মিসডায়াগনোসিস হয় যে আমাদের যে মহাধমনী বা এওটাতে অনেক সময় ভেতরের যে প্রলেপ এন্ডোথিলিয়ামটা ফেটে যায়, ডিসেকশন অফ দি এওটা যেটা বলা হয়, সেটা আমরা কি করে ডায়াগনোসিস করব? এবং এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় ব্যাপার যে ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজমস অফ এওটা বিরাট বুকে ব্যথা এবং হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে হাসপাতালে এমার্জেন্সিতে আসে এবং অনেক সময় ডায়াগনোসিস হয় না, এবং এই ট্রিটমেন্ট কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে হয়। সেটা ডক্টর সঞ্জয় আল আস্ক ইউ, হাউ ডু ইউ ডায়াগনোজ ইট ইমিডিয়েটলি অ্যান্ড হোয়াট নেক্সট কী করা উচিত? সঙ্গে ব্রিফলি একটু জানিয়ে দিন, এখন সময় অনেক হয়ে গেছে, প্রায় 1 ঘন্টা কাছাকাছি। হার্টের মহাধমনী যে ডিসেকশন ডক্টর বোস বললেন, যেটাকে আমরা বলি অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, অ্যাকিউট অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, সেটা হচ্ছে হার্টের মহাধমনী, যেটা হার্ট থেকে বেরিয়ে যে ধমনীটা পুরো শরীরের ব্লাডগুলোকে পাঠাচ্ছে, সেই ধমনীর লেয়ারগুলো ছিঁড়ে গেল। সেখানে লেয়ারগুলো ছিঁড়ে একটা লেয়ার দিয়ে নর্মালি ব্লাড যাচ্ছে, আর একটা লেয়ার ফলস লুমেন হয়ে বসে আছে। তো এটা তো হার্ট অ্যাটাক যেরকম হয়, যেভাবে হার্ট অ্যাটাক প্রেজেন্ট করে, যেরকম চেস্ট পেন হয়, সেভাবেই শুরু হয়। মানে বুকের ব্যথাটা ওই মিড চেস্টে শুরু হবে, পিঠের দিকে যাবে, সোয়েটিং হবে। যারা হাই ব্লাড প্রেশারের রোগী তাদের বেশি হয়, যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, যারা একটু হাইটে খুব উচ্চতাটা বেশি, মারফানয়েড যাদের সিনড্রোম থাকে তাদের হয়। তো এই প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের মতোই হয় অনেক সময়, কিন্তু ইসিজি করে অনেক সময় কিছু পাওয়া যায় না, অনেক সময় ইকো করেও পাওয়া যায় না। ইকোতেও যদি ধমনীটাকে ভালো করে না দেখা হয়, সেখানে ফ্ল্যাপটা যে ঝুলছে সেটা বোঝা যায় না। তো সেসব ক্ষেত্রে একটা হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন মেনটেন করে যে ট্রিটিং ফিজিশিয়ান এমার্জেন্সিতে দেখছেন, তাকে কিন্তু একটা হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন মেনটেন করে একটা দ্রুত একটা ইসিজি গেটেড সিটি স্ক্যান করতে হয়। এই সিটি স্ক্যানটাও কিন্তু একটা স্পেশালাইজড টাইপ অফ সিটি স্ক্যান, এবং সেই সিটি স্ক্যানটা করে সঙ্গে সঙ্গে হার্টের ধমনীতে যে ফ্ল্যাপটা আছে সেই ফ্ল্যাপটা কিন্তু তাড়াতাড়ি বের করতে হবে যে কোথায় সত্যি সেটা আছে কিনা, এবং সেটা একটা লাইফ থ্রেটেনিং সিচুয়েশন, হার্ট অ্যাটাকের থেকেও বেশি লাইফ থ্রেটেনিং, বিকজ এই ধমনীর যে ফ্ল্যাপটা তৈরি হলো, সেই ফ্ল্যাপটা যদি এদিক ওদিক চলে যায় তাহলে কিন্তু মানুষটার মৃত্যু একেবারে অবশ্যম্ভাবী। সেই ক্ষেত্রে যেটা করা উচিত, এসব পেশেন্টদের স্পেশালাইজড সেন্টারে তাড়াতাড়ি ট্রান্সফার করা, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্লাড প্রেশার মেনটেন করা, ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল করা,
এবং সেটা করে যেসব সেন্টারে অ্যাওর্টিক ডিসেকশনের সার্জারি করা হয় সেই সব সেন্টারে তাড়াতাড়ি পেশেন্টকে ট্রান্সফার করে নিয়ে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানো উচিত। সেটা মাঝরাতে হলে মাঝরাতে, ভোরবেলা হলে ভোরবেলা, যে কোনো সময় যেসব সেন্টারে অ্যাওর্টিক ডিসেকশন করার মতো সক্ষম সার্জন আছেন, বড় টিম আছেন, সেসব সেন্টারে তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি অপারেশনটা করা উচিত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, এবং তবেই পেশেন্টটার প্রাণটা বাঁচবে। না হলে কোনো ওষুধপত্র দিয়ে, কোনো ছোটোখাটো নার্সিংহোমে ওষুধ দিয়ে ফেলে রেখে সেসব পেশেন্ট কিন্তু অচিরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এবং সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করা উচিত এবং খুব সক্ষম সেন্টারেই সেগুলো করা উচিত। থ্যাংক ইউ। এখানে আমার একটা ছোট্ট সংযোজন, যে অ্যাওর্টিক ডিসেকশন ধরার জন্য আমাদের যেটা সবথেকে দামি এবং বেস্ট ইকোকার্ডিওগ্রাম মেশিনটা আমরা এমার্জেন্সিতে রাখি। ফলে কি হয়েছে, যে এই যে ফ্ল্যাপের কথা ডক্টর সঞ্জয় বলল, সেই ফ্ল্যাপগুলো আমরা মানে ইমিডিয়েটলি ধরে ফেলতে পারি এবং আমাদের এমার্জেন্সির যে টিম আছে তারা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তখন সিটি স্ক্যান হয়, যে গেটেড সিটি স্ক্যান, এবং আমরা এইভাবে বছরে 30 থেকে 40 জনের প্রাণ বাঁচিয়েছি। এবং এওটিক সার্জারি সেন্টার হিসাবে দিস ইজ অ্যান এস্টাবলিশ সেন্টার। অ্যান্ড আমার নেক্সট প্রশ্ন ডক্টর ধোঁয়াকে করব, যে আজকাল এই ডক্টর চ্যাটার্জি যেটা বললেন, যে এককালে কার্ডিয়াক সার্জারি হ্যাজ গন আ লং ওয়ে, কার্ডিওলজি হ্যাজ অলসো আ গন ওয়ে। এখন একটা জায়গা হচ্ছে যেখানে কার্ডিয়াক সার্জন আর কার্ডিওলজি একসাথে কাজ করছে কিছু কিছু জায়গায়। কিছু ভাল্বজনিত রোগে, যেমন এওটিক স্টেনোসিস, অ্যাওর্টিক ভাল্ব, মহাধমনী আর বাঁদিকের নিলয়ের সংযোগস্থলে যে কপারটা আছে সেই অ্যাওর্টিক ভালভে আমরা যেমন বছরের পর বছর এওর্টিক ভাল্ভ রিপ্লেসমেন্ট করে এসেছি। এখন নতুন যে টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে, তাতে করে কার্ডিয়াক সার্জনস অ্যান্ড কার্ডিওলজিস্ট টুগেদার, এই জায়গায় কি নতুন টেকনোলজি আমাদের হাসপাতালে হচ্ছে বা পৃথিবীতে হচ্ছে, এগুলো একটু বলা আর কি। অ্যাওর্টিক ভাল্ব মানে হার্টের একটা ভাল্ব যেটা থেকে রক্ত হার্টের নিলয় থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, সেই ভাল্বটার একটা স্টেনোটিক বা ছোট হয়ে গেলে আমরা বলি অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। তো এতদিন ধরে আপনারা কি জানতেন যে আপনি কোনো ডাক্তার দেখান, কার্ডিওলজিস্ট দেখান, যে আমার ভাল্বের সমস্যা আছে, সেই কার্ডিওলজিস্ট আপনাকে সাজেস্ট করছেন যে আপনি একটা বুক কেটে অপারেশন করে নিন, ভাল্বটাকে চেঞ্জ করে নিন। তো এই বুক কাটার কথা শুনলেই অনেকে পিছিয়ে যায়, বাড়ির লোকও পিছিয়ে যায়, পেশেন্ট নিজেও পিছিয়ে যায়। তো আপনাদের যদি বলা হয় যে এই বুক কাটা ছাড়াও আপনার শরীরে একটা ছুরি কাঁচি না চালিয়েও আপনার ভাল্বটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি, আপনি কি বিশ্বাস করবেন? যদি করবেন না তো করা শুরু করুন। বিকজ একটা থেরাপি আছে যেটা জনসাধারণেরও জানা উচিত এবং অনেক ডাক্তারেরও জানা উচিত, যে কাটাছেঁড়া না করে, নন সার্জিক্যালি অপারেশন না করে আপনার এওর্টিক ভাল্ব প্রতিস্থাপন করা যায় শুধু শরীরে একটা ছোট ফুটো করে আর্টারিতে। এটাকে আমরা বলি ট্যাভার বা ট্যাভি, ট্রান্সক্যাথিটার অ্যাওর্টিক ভাল্ব রিপ্লেসমেন্ট। যেক্ষেত্রে আমরা একটা আর্টিফিশিয়াল ভাল্ব, কৃত্রিম ভাল্ব আপনার এওর্টিক ভাল্বে লাগিয়ে দিই, একটা বেলুনের সাহায্যে ফুলিয়ে একটা ভাল্ব ওখানে প্লেস করে দিই। তাতে সুবিধাটা কি, আপনাকে কাটাছেঁড়া করতে হলো না, কিন্তু আগে যে সার্জিক্যালি ভাল্ব চেঞ্জ করা হতো সেই ভাল্বই আমরা প্রতিস্থাপন করে দিতে পারলাম। এই থেরাপির কথা কিন্তু আজ থেকে 10 বছর আগে ইন্ডিয়াতে অনেকে জানতেন না বা করা হতো না। বাট আমি যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা শেয়ার করি, যে এখন এই মুহূর্তে আমেরিকায় 60% অ্যাওর্টিক ভাল্ব এইভাবে প্রতিস্থাপন হচ্ছে বুক না কেটে, নন সার্জিক্যালি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডিয়াতে অনলি 1% ভাল্ব নন সার্জিক্যালি বা বুক না কেটে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। সেই অপারেশন আমরা বেশ কটা আমাদের হসপিটালে করে ফেলেছি সাকসেসফুলি, এবং তারা খুবই ভালো আছেন। অপারেশন করার পরের দিনই তাদেরকে ছুটি করা হয়েছে এবং তারা নিত্যনৈমিত্তিক লাইফে ফিরে গেছেন। প্রথম কথা, এতে অজ্ঞান করা হয় না। দ্বিতীয় কথা, এক্ষেত্রে কোনো কাটাকুটি করারও কোনো অবকাশ নেই। এই যে ডিসিশনটা, কার আমি বুক কেটে অপারেশন করে ভাল্ব চেঞ্জ করব এবং কার বুক না কেটে করব, এই ডিসিশনটা কিন্তু আমার একার বা সিটিবি সার্জনের একার নয়। এই জন্যই একটা হার্ট টিম আমরা ফর্ম করেছি, যেক্ষেত্রে আমরা একটা শেয়ার ডিসিশন বা একটা কম্বাইন্ড ডিসিশনে আসি যে এই পেশেন্টের জন্য এই ভাল্ব সার্জারিটা বেটার হবে, এনার ক্ষেত্রে বুক কেটে করা বেটার হবে, এনার ক্ষেত্রে বুক না কেটে করা বেটার হবে। এই জন্য আমাদের একটা টিম ওয়ার্কের মধ্য দিয়ে আমরা যাই। প্রথম কথা, সেই টিমে একজন রেডিওলজিস্ট থাকা খুবই দরকার, আমাদের এখানে আছে।
আমাদের সিটি স্ক্যান মেশিনের মাধ্যমে আমরা স্ক্রিন করে নিই, আমরা ভালভের ডায়ামিটার, আমরা ভালভের সব মেজারমেন্টগুলো নিয়ে নিই, তারপরে আমরা পেশেন্টের সাথে এবং পেশেন্টের বাড়ির লোকের সাথে কার্ডিওলজিস্ট, কার্ডিয়াক সার্জন, কার্ডিয়াক অ্যানাস্থেসিস্ট সব মিলে একটা টিম ফর্ম করে বসি এবং ডিসকাস করি যে এই ভালভ সার্জারিতে আপনার রিস্ক এতটা, বেনিফিট এতটা, বুক কেটে করার রিস্ক এতটা, বেনিফিট এতটা। তো এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা একটা ডিসিশন দিই, শেয়ার ডিসিশন, যে এটা আপনার পক্ষে বেটার হবে। এই অপারেশন আগে ভারতের বাইরে প্রচুর হয়েছে, আমরা আপনাদের জন্য এখানেও অনেকগুলো অপারেশন করে ফেলেছি উইথ ওয়ান্ডারফুল রেজাল্ট। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। এটা একটা যেমন ব্যাপার যে এই যে টাভার বা টাভি যেটা বলা হলো, এতে প্রথম যখন এসছিল তখন কিন্তু বলা হয়েছিল যে এটা শুধুমাত্র মরিবেন্ট পেশেন্টদের জন্য, এবং একদম অসুস্থ না হলে মানে যাদের হার্ট সার্জারি করলেই মরে যাবে তাদের জন্য। এখন এটাকে এক্সটেন্ড করে করে নন রিস্কি সিচুয়েশনে আসছে। ডক্টর শ্রীকান্ত শর্মাকে আমি একটা প্রশ্ন করব যে ইউ গিভ মি, যে এখন কিন্তু যেহেতু আমেরিকাতে অনেক বছর ধরে হচ্ছে, এখন তাদের ফলো আপ ডেটাগুলোও চলে আসছে। লং টার্ম ডেটা কি বলছে যে অন ফর ওয়েন ইউ কম্পেয়ার বুক কেটে করা আর এরভাবে টাওয়ার করা, এর দুটোর মধ্যে তফাৎ কী আছে এবং কোনটা অ্যাকচুয়ালি করা ভালো? হোয়াট ইজ দ্য লং টার্ম ডেটা, সারা পৃথিবীর ডেটা যেটা এখন চলে আসছে সে সম্বন্ধে লোকেদের একটু হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি মিশিয়ে একটু বলুন। अमेरिका में के अंदर जो टावर प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है 60%, बट लॉन्ग टर्म डाटा के हिसाब से 10 से 15 साल में वो पेशेंट वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो जो वैल्व है दोबारा सिकुड़ रहा है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल वैल्व है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन पेशेंट्स को वो दिया जाए और किन पेशेंट्स में वो ना दिया जाए। तो जो पेशेंट जिनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने का समय करीबन 20 साल 15 साल से ज़्यादा है, उनके अंदर ओपन हार्ट सर्जरी करके या MICS सर्जरी, छोटा इंसिजन देके सर्जरी करके वाल्व बैठाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे वैल्व, इंस्पिरस वैल्व, ये बड़े बड़े वैल्व अवेलेबल हैं जो ज़्यादा लंबा समय तक चलते हैं। और टावर प्रोसीजर उन लोगों में करना ज़्यादा अच्छा है जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप 10 से 12 साल तक, 15 साल तक एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें छाती काटने का भी ज़रूरत नहीं है, कोई इंसिजन का भी ज़रूरत नहीं है, और पेशेंट जल्दी अपने घर वापस जा सकता है। ভেরি গুড, মানে দিস ইজ গিভিং ইউ আ ট্রু পার্সপেক্টিভ। টাওয়ার ইজ খুব ভালো জিনিস, কিন্তু একটু যাদের বেশি দিন বাঁচার আশা নেই, ধরুন 10 বছর 12 বছর এক্সপেক্টেন্সি, সেক্ষেত্রেই করা উচিত। আমি নেক্সট প্রশ্ন চলে যাব ডক্টর রাহুল বোসকে, যে এই আমরা এখন নানারকমভাবে উইথ অ্যাডভান্সিং টাইম আমাদের কার্ডিয়াক সার্জারিতে কী নিউয়ার টেকনিক্স এসছে যার সম্বন্ধে আপনি বা আমরা যেগুলো করছি সেগুলো একটু লোকেদের অবহিত করা। আমরা যেগুলো এখন নতুন শুরু করেছি, মানে যে ডক্টর শ্রীকান্ত যেই এই মেনশন করলেন MICS, এখন কার্ডিয়াক আডাল্ট কার্ডিয়াক সার্জারিতে এটাই একমাত্র একটা অ্যাডভান্স, যেটা খুবই একটা ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাডভান্স। মানে যেরকম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সবাই, মানে গল ব্লাডার আগে যেরকম করে বড় করে করে কাটা হতো, এখন সেই গল ব্লাডার এখন একটা ছোট্ট ক্যামেরা পোর্ট দিয়ে ওই গল ব্লাডারটা মানে ছোট ছোট ইনসিশন দিয়ে বার করা হয়, যাতে ওই লম্বা বড় স্কারটা নেই, আর রিকভারি, পোস্ট অপারেটিভ রিকভারিটা অনেকটা কুইক হয়। ওই গল ব্লাডারের মতনই হার্টের সার্জারি এখন সম্ভব হচ্ছে ছোট ইনসিশন দিয়ে, মানে আপনার ধরে নিন 2 থেকে 3 সেন্টিমিটার কেটে পুরো অপারেশনটা কিন্তু এখন করা সম্ভব। স্পেশালাইজড ইনস্ট্রুমেন্টস চলে এসছে মার্কেটে, আর সার্জন ট্রেনিং প্রোগ্রামস অনেক ইন্ডিয়াতে শুরু হয়েছে, মানে ওয়ান অফ উইচ ইজ আওয়ার সেন্টার হিয়ার ইন দুর্গাপুর। আর আমরা এখানে রুটিনলি ছোট ইনসিশন করে আমরা হার্টের অপারেশনগুলো করি। মানে ক্লাসিক্যাল যারা হার্টের অপারেশনের কথা ভাবে, ওরা ভাবে যে এতটা লম্বা পুরো বুকটা কেটে করা হয় এখান থেকে এখানে, কিন্তু এখন কিন্তু সেই ব্যাপারটা আর নেই। এখন আমরা এইটুকু ইনসিশন, মানে আমার অ্যাবসলিউটলি এইটুকু ইনসিশনেও কিন্তু এখন পুরোপুরি অপারেশনগুলো করা সম্ভব। তো যেরকম যেরকম অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে পাবলিকে, মানে পাবলিকরা যেরকম মানে যত বেশি জানতে পারছে এই পদ্ধতির ব্যাপারে, ওরা এসে আমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ডও করছে কি ডাক্তারবাবু এখন আমরা কিন্তু ছোট ইনসিশন করে করাতে চাই। আর আমাদের এখানে মিশন হসপিটালে কিন্তু সেই পরিবেশটা কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে।
দ্যাটস গুড, বাট কিন্তু সকলের জানা উচিত যে সব কেস কিন্তু আবার ছোট ইনসিশন দিয়ে করা যাবে না, মানে ইউ ক্যানট ডিমান্ড এভরিথিং। মানে ধরুন একটা পেশেন্টের কমপ্লেক্স হার্ট ডিজিজ, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ আছে, মানে ডিজিজগুলো খুব ডিফিউজ, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ছোট ইনসিশন দিয়ে না করা উচিত, কারণ আলটিমেটলি আমাদের যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে সিমটম ফ্রি সার্ভাইভেল দেওয়া 20 থেকে 25 বছর থেকে 30 বছর। কিন্তু শুধু কসমেটিক কারণে ছোট করতে গিয়ে আমরা কিন্তু পেশেন্টের লং টার্ম সার্ভাইভেলটা কখনোই আমরা হ্যাম্পার করব না। এবং সুতরাং একটা ব্যালেন্স দরকার। মানে আমি এমনও লোককে বলতে শুনেছি আমি মুখ সামনে থেকে কাটবই না, তার মানে সে কিন্তু দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট থিং। আমরা করি কিন্তু এটা প্রপার ইন্ডিকেশনস আছে, যেমন মাইট্রাল ভালভ বা এওটিক ভালভ উইথ লার্জ এলে এগুলো করা সম্ভব এবং আমাদের এখানে করাও হয়। কিন্তু এখন যদি কমপ্লেক্স সিএবিজি অপারেশন, সেখানে ডিফিউজ করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে, ডক্টর চ্যাটার্জি হোয়াট ইউ থিঙ্ক, ক্যান উই ডু এভরিথিং বাই মেকাস? No, I think there is indication for everything. Correct. যেটা যেরকম মিকাস is very attractive, very but the safety, number one priority is the safety. যেখানে দেখা যাবে যে মিকাসে will be compromising safety, সেখানে obviously we will not do it, even if patients ask for it. And of course, as Dr. Bose has pointed out, the long-term survival. If with মিকাস you undergraft, মানে পুরো সবকটা গ্রাফট যেগুলো দেওয়ার কথা সেগুলো না করা যেতে পারে, then we should not do it. We should do the full operation with the maximum safety. আর আমরা ইন্ডিকেশন মেনেই, মানে যথার্থ নিয়ম অনুযায়ী মেনেও আমরা এখন অনেকগুলো ছোট ছোট ইনসিশন দিয়ে সার্জারি আমাদের ইউনিটে সকলেই করছে। তো নেক্সট মাই কোয়েশ্চেন ইজ টু ডক্টর হেমন্ত, been lying silent for a long time. So আমাদের এখানে দেখুন পিডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিতে এখন ডিএনবি হচ্ছে, ইট ইজ অ্যান অ্যাডভান্স সেন্টার। তো what are the changes that you've seen? And you're quite senior, so you have been through that entire, এখন কি কি মডার্ন আপনারা এখন করছেন ইন পিডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি which has changed the scenario? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন সতীশ বোস স্যার। ইন্ডিয়াতে এখন 2.5 লক্ষ শিশু প্রতি বছরে তারা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, জন্মগত হৃদরোগ নিয়ে তারা জন্মায়। তার মধ্যে প্রায় 50,000 শিশু তাদের ক্রিটিক্যাল কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ থাকে, যার জন্য চিকিৎসা ইমিডিয়েট প্রয়োজন হয়। আর বাকি যে 2 লক্ষ থাকলো তাদেরকে হয়তো আমরা ওষুধপত্র দিয়ে বা অবজারভেশনে রেখে তাদেরকে ঠিক করানো যায় বা পরে তাদের চিকিৎসা লাগে। কিন্তু যে 50,000 শিশু তাদের ডিউরিং দ্য ইনফ্যান্সি, 1 বছর বয়সের মধ্যে তাদের চিকিৎসা লাগে। এই ধরনের চিকিৎসা করার জন্য ইন্ডিয়াতে 60খানা সেন্টার আছে যেখানে এই ধরনের চিকিৎসা হতে পারে। তার মধ্যে হাই ভলিউম সেন্টার অনলি 10খানা, যেটা একটা রিসেন্টলি ডক্টর অনিতা সাক্সেনা অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স থেকে দিল্লি থেকে এটা পাবলিশ করেছেন, তার মধ্যেই ডাটাটি আছে। এবং এই বড় বড় মেট্রোপলিটন সিটি বাইরে যেরকম সেন্টার, আমাদের মিশন হসপিটাল এখানে আছে, আমরা বছরে এখানে প্রায় 700 থেকে 800 ওপেন হার্ট সার্জারি করি, আর 500 থেকে 600 আমরা যে এখন ইন্টারভেনশনাল সার্জারি করি ফর বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চাদের, এগুলো শুধু বাচ্চাদের হচ্ছে আপনার 700 থেকে 800। এটা হ্যাঁ, শুধু বাচ্চাদের, এরা বাচ্চাদের সার্জারি আমি স্ট্যাটিস্টিক দিচ্ছি, 700 থেকে 800 কনজেনিটাল হার্ট সার্জারি হয়। আর আমরা ইন্টারভেনশন করি প্রায় 500 থেকে 600 মধ্যে আমরা ইন্টারভেনশন করি। এগুলো হচ্ছে একটু বড় বাচ্চাদের। কিন্তু ইনফ্যান্সি সার্জারি যখন আমরা, যেমন এখন আমরা প্রিটার্ম বেবি, 1 কেজির নিচে বাচ্চা যেগুলো আছে, পিডিএ আছে, অনেক দিন ধরে এনআইসিউতে ভুগছে, তারা মানে 40-42 দিন ধরে বা 1.5-2 মাস ধরে এনআইসিউতে আছে, কোনোভাবে আমাদের নিউরোলজিস্টরা তাদের গেট রিড হচ্ছে না, তারা ভেন্টিলেশন থেকে বেরোতে পারছেন না, তাদেরও এখন ডিভাইস ক্লোজার আমরা করছি। একটা 1 কেজির শিশু, তার যে মহাধমনী যেটা আয়োটা বলে, আয়োটিক কোয়াকটেশন, সেটা শুকিয়ে গেছে, তো সেখানে ইমিডিয়েটলি একটা বেলুন সার্জারি করে তাকে খুলে দিতে হবে। যা ডক্টর ধুয়া বলছিলেন যে ট্যাভর নিয়ে, অ্যাওটিক ভালভ তারা বড় লোকদের তারা রিপ্লেসমেন্ট করছে, কিন্তু ছোট বাচ্চা, একটা 1.5 কেজির বাচ্চা, তার একটা সিভিয়ার অ্যাওটিক স্টেনোসিস, সেটাকে এই সিচুয়েশন থেকে বেরিয়ে আসতে আমরা কি করি না, একটা বেলুন সার্জারি করি। আর ডক্টর শ্রীরূপ চ্যাটার্জি স্যার আমাদের
ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার ইন রস সার্জারি। তারা কি করে, ছোট বাচ্চাদের তার ভাল্ব বসানো যাবে না, তারা পালমোনারি ভাল্বটাকে, ভালো পালমারি ভাল্বটাকে চেঞ্জ করে দেয় অ্যাওটিক পজিশনে, আর অ্যাওটিক ভাল্বটা যে পালমারি ভাল্ব পজিশনে একটা আর্টিফিশিয়াল ভাল্ব, ছোট একটা ভাল্ব লাগিয়ে দেওয়া হলো। এই রকম করে আমরা রস সার্জারিও করি। এই ধরনের যে পিডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারি অ্যান্ড কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন আমাদের দেশে এটা গ্রো করেছে। আর সব থেকে বড় একটা, আমি আগে যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম সেখানে দেখলাম যে অনেকটা বাঙালি পেশেন্ট, তারা ওখানে গিয়ে প্রায় মোর দেন 50% বাঙালি পেশেন্ট ওখানে থাকে। আবার এইখানে এসে এই যে কোভিডের পর দেখছি যে আমাদের এখন অ্যাডাল্ট পপুলেশন, অ্যাডাল্ট কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, যেটা আগে অনেকগুলো ড্রেন হয়ে যেত সাউথে, তারা এই কোভিডে কোথাও যেতে না পারাতে এখানে এসে পৌঁছেছে। আমরা এখন প্রায় মানে আমাদের ইন্টারভেনশনের 60% আমাদের ম্যাক্সিমাম ডক্টর ধুয়া, ডক্টর মাটিয়া, ডক্টর নদীম, ডক্টর নায়েক তারা রয়েছেন, তারা আমাদের কাছে রেফার করে যে আপনারা ডিভাইস ক্লোজার করে এটা বন্ধ করে দিন। আর আমাদের কাছে এলেই পেশেন্ট তখন আগে ডিমান্ড করে যে ডাক্তারবাবু এটা তো বুক কাটাকুটি হবে না তো, কেন বাচ্চাদের একটা ভবিষ্যৎ আছে, মেয়েদের বিশেষ করে একটা বিয়ে থাওয়ার ব্যাপার আছে, বা ছেলেদের হলেও তাদের একটা চাকরি বাকরি অনেক কিছু ব্যাপার আছে, তারা কাটা বুকে একটা স্কার চায় না। অ্যাজ ডক্টর চ্যাটার্জি সেট, সব কিছু নয়, সব কটার একটা ইন্ডিকেশন আছে, যেগুলো ইন্ডিকেশনের মধ্যে পড়ে, যেগুলো কোনো কিছু অসুবিধা না হয়, পেশেন্টদের কোনো ক্ষতি হওয়ার এখানে যদি না হয়, তাহলে আমরা এটা মাইক্রো সার্জারি যেটা বলি বা ডিভাইস ক্লোজার আমরা করতে পারি। আদারওয়াইজ যেখানে পেশেন্টের লাইফ রিস্ক বেশি আছে মাইক্রো সার্জারিতে, আমরা আমাদের সার্জন ডক্টর চ্যাটার্জি, ডক্টর রাজশ্রী ঘোষ আছেন, তাদের কাছে রেফার করে দিই। এবং এইটা একটা রেফারেল সেন্টার হওয়াতে এটা নট অনলি এইখানকার, আমরা ভুটান থেকে প্রচুর পেশেন্ট আসে আমাদের এখানে, প্লাস ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আগরতলা, ত্রিপুরা, আমাদের বিহার, প্লাস আমাদের বেঙ্গল, এই কটা জায়গাকে ক্যাটারিং করেছে আমাদের মিশন হাসপাতাল। এখানে আমরা এই কমপ্লেক্স হার্ট ডিজিজ, যেগুলো অপারেশন, কোনো একটা স্টেনোটিক লিজন আছে তাকে বেলুন দিয়ে খুলে দিলাম, কোনো একটা ফুটো আছে ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবং একটা কিছুদিন আগে একটা গল্প, আপনাকে ছোট গল্প শেয়ার করছি। একটা পেশেন্ট এলো অন্য লোকের কাছ থেকে খবর পেয়ে যে হার্টে ফুটো আছে, যান ডক্টর নায়ক এটাকে ঠিক করে দেবে। কিন্তু এখানে এসে দেখছে যে ডক্টর নায়কের সামনে লেখা আছে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট। আবার চলে গেল, বলে পেডিয়াট্রিক বাচ্চাদের ডাক্তার, এনাকে আমি কি করে দেখাবো। আবার বড়দের ডাক্তারবাবুর কাছে চলে গেল, তারা আবার দেখে টেকে বললো না আবার ডক্টর নায়কের কাছে যান। ও আশ্বস্ত হয়েছে, খুশি হলো, বললো খুশি লাগলো যে আপনার নাম শুনে আমি এসেছিলাম, আপনার কাছে চিকিৎসাটা করাতে পারলাম। এইটা একটা পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি একটা মিসনোমার। আমরা হচ্ছে কনজেনিটাল কার্ডিওলজি, এটা মানে শুরু থেকে জন্ম ডে 1 থেকে শুরু করে 80, 85, 90 বছর যত বছর হোক, হার্টে যদি কোনো জন্মগত সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের টিম সেটাকে ট্রিটমেন্ট করে। ওয়ান্ডারফুল। আমি উই আর কামিং টু দ্য এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন, কিন্তু এই প্রশ্নটা ডক্টর রাজর্ষি ঘোষকে না করলে হবে না, প্রাইমারিলি পিডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জন। যে এই যে আর্টেরিয়াল সুইচ, এই যে বললো না যে একদম ইনফ্যান্সিতে যেসব রোগগুলো হয়, এই যে আপনি আর্টেরিয়াল সুইচ অপারেশন কাদের করতে হয়, এবং আপনাদের এখানে কি আপনি যে এগুলো অপারেশনগুলো করছেন সেই সম্বন্ধে একটু বলুন। ডক্টর হেমন্ত যেরকম বললেন যে আমাদের বছরে ভারতবর্ষে প্রায় 2.5 লাখ বাচ্চা জন্মায় যাদের হার্ট সার্জারি দরকার, তার মধ্যে অ্যাবাউট 1/5 যাদের ইনফ্যান্সিতে কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার। এই 1/5-এর মধ্যেও একটা খুব বড় পার্সেন্টেজ হচ্ছে যেখানে ইনফ্যান্সির টাইমটা আরও কেটে যাচ্ছে। সো নিওনেটাল পিরিয়ড, অর্থাৎ 0 থেকে 30 দিনের মধ্যে কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার। 30 দিনটাকে হয়তো টেনে টুনে মানে 4 সপ্তাহটা 8 সপ্তাহ হতে পারে, কিন্তু তার বেশি নয়। এরকম একটা কন্ডিশন হচ্ছে ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট আর্টারি, অর্থাৎ হার্টের শিরার কথা অনেক হলো, অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হলো। তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, শিরাগুলো হার্টের যে রেসপেক্টিভ দুটো মেন পাম্পিং চেম্বার, তার সাথে কানেকশন দুটো শিরার যদি উল্টো থাকে, অর্থাৎ ডান দিকের যে শিরা ডান দিক থেকে বেরোনোর কথা সেটা যদি বাঁ দিক থেকে বেরোয়, এবং বাঁ দিকের শিরাটা ডান দিক থেকে বেরোয়, উল্টে যায় আর কি, উল্টানো কানেকশন। সো ভগবান সুইচ করে পাঠিয়েছে, যেটা ভুল কানেকশন। সার্জনের কাজ হচ্ছে সেটাকে আর্টারিয়াল মেন দুটো আর্টারিকে সুইচ করে প্রপার পজিশনে নিয়ে আসা। হার্টের দুটো প্রধান ধমনী এবং তার সাথে হার্টের সাপ্লাইয়ের জন্য মানুষের মাথার চুলের মতো পাতলা যে করোনারি আর্টারি থাকে,
যেটা ব্লকের জন্য বড়দের ক্ষেত্রে করোনারি আর্টারি ডিজিজ হয়, সেই শিরাগুলোকেও ট্রান্সফার করে প্রপার জায়গায় নিয়ে আসা। অবভিয়াসলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যত অপারেশন হয়, এটার জটিল অপারেশন। আমাদের হাসপাতালে আমরা রুটিনলি এই অপারেশন করছি এবং আমাদের রেজাল্ট ভালো। যেহেতু অনেক লোকজন দেখছেন, এখানে একটাই কথা বলার, যে এই অপারেশনের ক্ষেত্রে আমার আগের ফেসবুক লাইভেও আমি বলেছি যে এই অপারেশনের কিন্তু একটা শেলফ লাইফ আছে, যে এইখানে ওখানে ঘুরে দেখে না পরে করানো যাবে, এটা কিন্তু সেরকম অপারেশন নয়। নির্দিষ্ট একটা টাইমের পরে ভেরি প্রিসাইজলি, সুনার দ্য বেটার, যত আগে হবে ভালো, কিন্তু প্রেফারেবলি উইদিন 4 to 6 উইকস অপারেশন না করালে হার্ট কিন্তু অপারেশনটা টলারেট সাধারণভাবে করবে না, বা করলেও অপারেশনটার রেজাল্ট ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, ওভারঅল লং টার্ম প্রগনোসিস খারাপ হতে পারে। সো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করানো উচিত। টাইমিং অফ দ্য সার্জারিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তাই তো? একদম। এবং যত তাড়াতাড়ি, মানে একদিন দুদিনের বাচ্চা যত তাড়াতাড়ি অপারেশন হবে তত তাড়াতাড়ি ভালো। তবে ব্যতিক্রম আছে, সেগুলো পরে আরও ডিসকাশন হবে। তবে আজকের মতো আমরা এখানে আমরা ডিসকাশন শেষ করছি, যে খুবই ফলপ্রসূ ডিসকাশন হয়েছে। এবং আমার মনে হয় যে এত বড় হার্ট টিম নিয়ে ফেসবুক লাইভ করা, অনেকে ইন্ডিভিজুয়ালি ফেসবুক লাইভ করে, কিন্তু আজকে আমাদের যে পুরো হার্ট টিমটা, স্পেশালি ডক্টর নাদিমকে আমরা মিস করছি এখানে। উনি ক্যাথল্যাবে আজকে এখনও কেস শেষ করে আসতে পারলেন না, কিন্তু সাংঘাতিকভাবে আমরা হার্টের সম্পূর্ণভাবে অ্যাডাল্ট এবং বাচ্চাদের সব পুরো ডিসকাশনটা আজকে এখানে হলো। এবং আশা করা যায় আপনারা যখন ফেসবুক লাইভে আপনারা ওই প্রশ্ন করবেন, আমাদের সকলেই ওতে আমাদের ভবিষ্যতে প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাদের কমেন্টে আমরা দিতে থাকব। এই বলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমরা আজকে আমাদের ফেসবুক লাইভ শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার।